of the hierarchy, that is type 0, and within that only we are having all the remaining things, type 1, type 2, type 3, etc. So it accepts all the languages under it, like it accepts the regular language, it accepts the context free language, it accepts context sensitive language, etc. So it is the topmost in the hierarchy, and so that it is very powerful compared to remaining all the missions. So this is our syllabus under unit 5, and just have a look on it. Here initially we have some definition, some background study about the Turing missions, and we need to study about model, its representation, and instantaneous description. The representation of the Turing mission can be done in the form of ID, or can be done with the help of the transition table, or can be done with the help of transition diagrams. And also we need to study about languages of a Turing mission, and design of Turing missions, how to design the Turing mission. So coming to the language of the Turing mission, I think you already know what is the language of the Turing mission. గుర్తుందా? హైరార్చీ చెప్పినప్పుడల్లా నేను లాంగ్వేజెస్ కూడా చెప్తూ వచ్చాను. ఫర్ ఫైనట్ ఆటోమేటా we have a regular language. For PDA we have which language for PDA? What is the language of PDA? Recursively enumerable language for what? దేనికి PDA ka? PDA context free, and for Turing mission we are having recursively enumerable language. So here at this topic we need to know about, we are going to learn about the recursively enumerable language, and after that design of the Turing missions, how we can design them, and types of Turing missions. We are having some types of Turing missions, and after that you are having some Church's thesis, and universal and restricted Turing mission, decidable and undecidable problems, halting problem of Turing mission, post correspondence problem, modified PCP. All these last concepts are there now. All these concepts are very important when you go for the competitive exams. In exam point of view, all the topics are all the topics play equally important. We don't know from which topic a question arises by the person. So especially after your BTech, if at all you want to go attend any kind of competitive exams, particularly these last topics are very repeated problems and very important problems. So types of Turing missions, such as thesis, universal and restricted Turing mission, decidability and undecidable problems, halting problem of Turing mission, post correspondence, modified PCP, particularly these also, classes of P and NP hard and NP complete problem, all these are very important when you go for a competitive exams. So coming to the introduction, ఇక్కడ స్కిప్ చేశాను, రాయడం మర్చిపోయాను. హెలెన్ చ్యూరీ అనే పర్సన్ ట్యూరింగ్ మిషన్ ఇన్వెంట్ చేశాడు. హెలెన్ చ్యూరీ ఇన్వెంటెడ్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్, అండ్ ట్యూరింగ్ మిషన్ is a simple mathematical model of general purpose computer. So in other words, Turing mission models the computing power of a computer. That is, the Turing mission is capable of performing any calculation which can be performed by any computing mission. So whatever may be the computation, whatever may be the task, if that task is uh, performed by a computer, any computing device, that task can also be performed by the Turing mission, any kind of task. Okay, coming to the model, Turing mission has a finite control and infinite tape. సో మనకి ఇక్కడ ఫైనట్ ఆటోమేటాకి వస్తే, ఫైనట్ ఆటోమేటాలో మనకి ఏముంటుంది, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ టేప్ అండ్ వీ హ్యావింగ్ ఏ ఫైనట్ కంట్రోల్ మిషన్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ హెడ్ టు కంట్రోల్. ఎఫ్సిఎం గురించి చెప్తున్నాను, ఫైనట్ ఆటోమేటా గురించి చెప్తున్నాను. అదే కమింగ్ టు ద పీడిఏకి వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ ఎ టేప్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ స్టాక్, and also we have some finite control mission which deals with the deals with the states. Similarly here, like finite automata, here we are having a tape, here we are having a tape and a finite control mission. Okay, we are having a tape and a finite control mission. Generally this finite control mission deals with the states that we already know. FCM lo emuntundi, FCM holds the current state at any time,
At any time, FCM holds the current state. Okay, and here you're having a tape. So ఫైనట్ ఆటోమేటాలో కూడా ఆ రెండే కదా ఉంటాయి. ఫైనట్ కంట్రోల్ మిషన్ ఉంటుంది, టేప్ ఉంటుంది. సో ఇన్ విచ్ వే ఫైనట్ ఆటోమేటా ట్యూరింగ్ మిషన్ డిఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోడల్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ద టేప్ ఈజ్ స్పెషల్. హియర్ ద స్పెషాలిటీ ఈజ్ ఇన్ ద టేప్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టూ వే టేప్, టూ వే ఇన్ఫినిట్ లెంత్ టేప్. అంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఉంటుంది. టూ వే టేప్. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ బోత్ ద డైరెక్షన్స్. జనరల్లీ టేప్ అంటే మనకి వన్ సైడ్ క్లోజ్ అయిపోయి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ టువర్డ్స్ రైట్ మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. జనరల్‌గా మనకి ఫైనట్ ఆటోమేటాలో చూసినా, పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో చూసినా వన్ వే టేప్ ఉంటుంది. అంటే టువర్డ్స్ రైట్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఏ సింబల్ గ్రాడ్యుయల్లీ వి నీడ్ టు మూవ్ టు ద రైట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వి నీడ్ టు మూవ్ టు ద రైట్. బట్ హియర్ నాట్ ద కేస్. దిస్ ఈస్ ఎ టూ వే tape. So we can move in left direction or you can move in right direction. There is no restriction, and that's why um, the the head which is attached to this tape is referred as read write head. That is referred as read write head. Read write head in the sense, with the help of this head you can read the sentences or you can read the strings from the tape or you can write the sentences to the tape. For example, ఇది ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ A3 అనే ఒక సింబల్ ఉంది అనుకుందాం, A3. So if at all you want to replace A3 with some B, you can make here. అంటే with the help of this read write head you can able to read the sentences from the tape or you can able to write the sentences to the tape. So here this is the model of the Turing machine. We are having a finite control machine which deals with the state, and generally it consisting of the current state, right? And after that you are having a tape which is of infinite length in both the directions, and it is a two-way tape, and there exists an associated head which is called as a read write head. As the name itself indicates that it can be used to read the sentences from the tape, and also it can be used to write the sentences to the tape. So this is all about the model of the Turing machine, and especially we are having here one more. Since till now we know that all the input symbols which are indicated with input symbols ni ఏ సింబల్ తో ఇండికేట్ చేస్తారు చెప్పండి? ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఆఫ్ ద మిషన్. All the input symbols are indicated with which symbol? So with the help of sigma we are going to indicate all the input symbols, and these input symbols generally may consisting of some A, B like symbols or 0, 1 kind of symbols. But here along with the symbols, along with the input symbols, the tape also consisting of some special symbols. The tape also consisting of along with the input symbols. So we should have some kind of input symbols which act as a string. ఇన్పుట్ సింబల్స్ తో స్ట్రింగ్స్ ని ఫార్మ్ చేస్తాం. ఆ స్ట్రింగ్స్ ని మనం టేప్ మీద ఫస్ట్ రైట్ చేసేస్తాం, అంతే కదా? టేప్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్పుట్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్. బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ on the tape. There exist some different symbols on the tape. One of that symbol is B. B represent blank space. జనరల్‌గా మనకి ఫైనట్ ఆటోమేటాలో చూసినా, పుష్ డౌన్ ఆటోమేటాలో చూసినా మనకి టేప్‌లో ఇన్పుట్ సింబల్స్ తప్పితే ఎక్స్‌ట్రా సింబల్స్ ఏం కనిపించవు. బట్ హియర్ along with the input symbols we should have some other kind of symbols also in the tape. Some other special symbols కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. And the most frequent symbol, the common symbol that should be appeared in the tape is the blank space. So ఎప్పుడైతే మనకి స్ట్రింగ్ రాసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయిందో టేప్ లో, whenever after writing the string, the leftover spaces in the tape are automatically filled with the symbols indicated with B. So మనం స్ట్రింగ్ రాసుకోవడం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి టేప్ లో బ్లాంక్ స్పేస్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. బ్లాంక్ స్పేస్ తో రిమైనింగ్ ఎంటీ స్లాట్స్, ఎంటీ సెల్స్ అన్ని
fill అయి ఉంటాయి. Because we know that the tape is initially divided into different cells, right? సో దాంట్లో మనం స్ట్రింగ్ ని రైట్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ స్పేసెస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్, ఎంప్టీ స్పేసెస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద బి. సో దట్స్ వై బి ఈస్ ఎ స్పెషల్ సింబల్ దట్ షుడ్ బి అపియర్డ్ ఆన్ ద టేప్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు ద input symbols. So that's why along with the input symbols, we are having some other terminology to represent the tape, to represent the element of tape. That terminology is nothing but the tape symbols. So ikkada manam two kinds of terminologies gurinchi manam maatladukuntu untam, input symbols and tape symbols. So input symbols ante enti, string ni ఏ symbols తో అయితే మనం ఫామ్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ సింబల్స్ అవుతాయి. టేప్ సింబల్స్ అంటే ఏంటి, అదర్ దాన్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ అంటే sigma is also a the symbols of sigma are also referred as tape symbols, but along with that we should have some other symbols altogether referred as a tape symbol. Okay, general ga tape symbol ni ikkada tau తో represent chestam. So sigma is a subset of tau, or sigma belongs to tau. ఎందుకంటే టేప్ సింబల్స్ లో సిగ్మా కూడా ఉంటుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ అడిషనల్ గా మనం సమ్ బ్లాంక్ స్పేసెస్ అని సమ్ అదర్ సింబల్స్ కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంటాం దీంట్లో. So here, coming to the theoretical part, just I'm going to read out the sentences. Just connect these lines with the concepts which we have discussed now. Okay, the tape is divided into cells that we already know. The tape will be infinite in both the directions. So it is infinite in length in both the directions, left and right, and sentences will be printed on the tape. Okay, and tape has a read write head which is capable of reading as well as writing on the cells of the tape. So we are having a read write head, and that is capable of reading and writing the sentences on the tape. Okay, and in turn, in Turing machine we can move in any direction, either left or right, or we can act as a stable. That means మనం ట్యూరింగ్ మిషన్ లో లెఫ్ట్ కి కావాలన్నా మూవ్ అవ్వచ్చు, బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రీడ్ రైట్ హెడ్ విచ్ కెన్ బి able to move towards the left direction or towards the right direction, because the tape is infinite in both the directions. So we can move in any direction, like we can move left side or we can move right side, or depends upon the situation. If at all you don't want to move, you can stay idle. Okay, initially head will be positioned at the leftmost symbol, and the finite control mission is at some initial state that we already know. FCM లో ఎప్పుడు ఇనీషియల్ గా అయితే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఉంటుంది, రైట్? అలాగే హెడ్ కూడా టువర్డ్స్ ద స్టార్టింగ్ సింబల్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మన స్ట్రింగ్ లో ఫస్ట్ సింబల్ అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ సింబల్ ని హెడ్ ఇనీషియల్ గా పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ వీ నో. Based on the symbol read from the tape and the present state in the finite control mission, the read write head will write a symbol on the tape. So యాక్షన్ దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది? ద కరెస్పాండెంట్ యాక్షన్ ఫర్ ద మూవ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సింబల్ pointed out by the read write head and the state present in the FCM. సో ఏ స్టేట్ లో ఉన్నావు, ప్రెసెంట్ నీ దగ్గర ఏ సింబల్ ఉంది, ఆ రెండింటిని ఆ కాంబినేషన్ లోనే కదా మనం మూవ్ రాసుకుంటాం ఎప్పుడైనా సరే. సో ఆ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనకి నెక్స్ట్ యాక్షన్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్? జనరల్ గా నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ అంటే, so for making the move, we should consider the state in the FCM. For example, state in the FCM is Q naught. Suppose, let us assume that the state in the FCM is Q naught and the input symbol. Suppose my present input symbol in the sense the symbol in the tape which is pointed out by the read write head is A. Suppose నాకు స్టేట్ Q naught and present input symbol A అయితే, ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఐ కెన్ చేంజ్ మై స్టేట్ టు Q1 or I can be in the same state. That is depends upon the situation, right? And I can write instead of A, I can write some other symbol, some A1 I want to replace. So here A is replaced with A1, and after replacing I just want to move left. So this is a kind of move generally a Turing machine has. So that is what they are explaining. So here a move is based on the present state in the FCM and the present
tape symbol, and after having a move, the state may be changed to some other state. Maybe there is no rule that we need to definitely we need to change the state. There is no rule like that. Okay, after having a with the help of a move, we can take an action. That action may include the change of state to one state to another state, and change of input symbol. For example, if the input symbol is A, we don't want A there. We want just A1 instead of A. Then you can do this. So here A is replaced with A1. That means we are performing a write operation here. And after that, the pointer, the read write head should move towards the left left direction. Should move towards left. If at all you want it to move right, it can be here you need to place capital R. So like that you can have moves in the Turing machine. So just a second. So based on the symbol read from the tape and the present state in the finite control mission, the read write head will write symbol on the tape. After that, head moves either right or left or become idle, and simultaneously FCM is changed to the new state. అంతే కదా, ఇక్కడ స్టేట్ చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ స్టేట్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి దానికి కరెస్పాండింగ్ గా ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అవర్ టేప్ అండ్ హియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సింబల్స్ అండ్ హియర్ ఈజ్ యువర్ ఏ. ఇక్కడేవో వేరే సింబల్స్ ఉన్నాయి అటు ఇటు, అండ్ ఇక్కడ FCM ఉంది. ఇన్ FCM ద స్టేట్ ఈస్ Q0. దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్. సో దానికి మనం ఏం చేసాము? we have just replaced A with A1. A ni A1 తో రీప్లేస్ చేసాం, and we are asking it to move towards left direction. Asking it to move towards left direction, and the state is changed to Q1. Now state in FCM is Q1, and the pointer now read write head points to the symbol before A1. Right or not? ఎందుకంటే మనం రైట్ కి మూవ్ అని చెప్పలేదు, లెఫ్ట్ కి మూవ్ అని చెప్పాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద Turing machine now. So like this, like that we are having moves in the Turing machine. So the above process is repeated until the sentences on the tape is over. Okay. So coming to the definition, Turing machine is a 7-tuple notation. So a Turing machine M is a 7-tuple notation. So 7 tuples are given here. Q we already know, sigma and tau. సో పుష్డన్ ఆటోమేటాలో కూడా టౌ ఉంది. పుష్డన్ ఆటోమేటాలో టౌ స్టాక్ సింబల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ ట్యూరింగ్ మిషన్ లో టౌ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? టేప్ సింబల్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ సింబల్స్ వేరు, టేప్ సింబల్స్ వేరు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా అవి. ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేప్ సింబల్స్, బట్ టేప్ సింబల్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఇన్పుట్ సింబల్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సింబల్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ transitions, Q0, B for blank, F for final state. Okay, all these are the tuples of the Turing machine. So coming to this explanation, this is already we know Q is a finite non-empty set of states. So Q represents set of states, and tau is a finite non-empty set of tape symbols, and B is also belonging to the B is one of the symbol in the tau, which represents a blank. B for blank space, and it also belongs to the tape symbol, right? And sigma is a non-empty set of input symbols and is a subset of tau. And B shouldn't be belonging to the sigma. B for blank space, right? That shouldn't be belongs to the sigma. And this is a transition function mapping the state of the FCM and tape symbols to states, tape symbols and movement of the head. So ela map cheyochu ante first we can take the input we can take the state, and after that with the help of a tape symbol we can map to we may change our state to some other queue, and we can replace some with the replace this particular tape symbol with another tape symbol, and you can have any kind of direction, either left or right here. జనరల్ గా మనకి ప్రీవియస్ కేసెస్ లో అయితే ఇక్కడ సిగ్మా వచ్చేది. ఇక్కడ సిగ్మా బదులు టేప్ సింబల్ పెట్టుకున్నాం. ఎందుకు టేప్ సింబల్ పెట్టుకున్నామంటే టేప్ పాయింట్ అవుట్ చేసేది స్ట్రింగ్, మనకి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ నే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి బ్లాంక్ స్పేసెస్ ని కూడా పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుందో చెప్తాను చూడండి. ఇందాక మనం ఒకటి అనుకున్నాం కదా. సో హియర్ ఈజ్ A1 లెఫ్ట్ కి మూవ్ అయింది అని చెప్పుకున్నాం. మనం స్టేట్ ని చేంజ్ చేసాం, Q1 కి చేంజ్ చేసాం. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను.
సపోజ్ స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంది, సమ్ A2 A3. సో మిగతా అన్ని బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఏం లేకపోతే బ్లాంక్ స్పేసెస్ వస్తాయి కదా. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్ హియర్? నౌ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ పాయింటింగ్ అవుట్ ఏ బ్లాంక్ స్పేస్. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సింబల్ ఏంటి? ట్యూరింగ్ మిషన్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్న, రీడ్ రైట్ హెడ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్న ప్రెజెంట్ సింబల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆన్ ద టేప్ హియర్? బి ఫర్ బ్లాంక్ స్పేస్. అంటే మనం దీనికి కూడా మూవ్ రాయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. ఎలా మూవ్ రాస్తాము? ఇఫ్ సపోజ్ ద స్టేట్ ఏముంది ఇక్కడ? Q1 ఉంది కదా. ఇఫ్ సపోజ్ ద స్టేట్ ఇస్ Q1 and the input symbol is blank space, then we can do some other action. సో మనం మూవ్స్ రాసేటప్పుడు ఓన్లీ ఇన్పుట్ సింబల్స్కే మూవ్స్ రాసుకోము. టేప్లో ఎలాంటి సింబల్స్ ఉన్నా మన ప్రాబ్లంకి తగ్గట్టుగా వాటిని రిఫ్లెక్ట్ చేసేటట్టుగా మనం మూవ్స్ రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం కంపల్సరీ సిగ్మానే కన్సిడర్ చేయాలని లేదు కాబట్టి, అదర్ దాన్ సిగ్మాని కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇక్కడ మనం ఎలా మ్యాపింగ్ ఎలా చేస్తున్నాము అంటే, ఇక్కడ కంపల్సరీ స్టేటే తీసుకుంటున్నాం ఫస్ట్. స్టేట్, బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టేప్ సింబల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ మూవ్. దట్స్ వై హియర్ మనం ఎలా మెన్షన్ చేసాం? జనరల్‌గా ఇప్పటిదాకా మనం సిగ్మా పెట్టుకుంటూ వచ్చాం. ఇక్కడ సిగ్మా పెట్టకుండా టేప్ సింబల్స్‌ని మెన్షన్ చేసాం. ఎందుకంటే సిగ్మా ఈస్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద టేప్ సింబల్ కదా! అందుకని చెప్పి. ఐ థింక్ ఈస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? So next coming to Q naught, which belongs to capital Q, and this is the initial state. And next coming to capital F, which is subset or equal to Q, is the set of finite states. And here is a note for you: the acceptability of a string is decided by the reachability from the initial state to some final state. So final states are also called as accepting states. That we already know, right? If accept the string ante, whenever it reaches the final state, we can say that the string is accepted. And dollar may not be defined for transition may not be defined for some elements of Q cross tau. అంటే అన్ని కాంబినేషన్స్ అంటే స్టేట్స్ ఎన్నున్నాయి, టేప్ సింబల్స్ ఎన్నున్నాయి, ఉన్న అన్ని కాంబినేషన్స్‌కి మనం ట్రాన్సిషన్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. పీడీఏలో కూడా అంతే చేసాం. ఉన్న అన్ని కాంబినేషన్స్‌కి మనం ట్రాన్సిషన్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాబ్లమ్. We can use some states and we can use some tape symbols. Based on that, you can write some transitions. There is no rule that we need to write the transitions for all combinations of uh, the states and tape symbols. Okay, coming to the representation of the Turing machine. So Turing machine can be represented in three ways. One is through instantaneous description, and another is through transition table, and the last is through transition diagram. We can represent the Turing machine in three ways. So representation by instantaneous description. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పి తర్వాత ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌కి వెళ్తాను. Just consider this example. Here, what is the state in FCM? What is the state in FCM? What is the current state? Q3. సో FCMలో ఉన్న కరెంట్ స్టేట్ Q3. అండ్ రీడ్ రైట్ హెడ్ ఏ సింబల్‌ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది? A1ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది. ఓకే. కరెంట్ స్టేట్ Q3, రీడ్ రైట్ హెడ్ A1ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ జస్ట్ ఎ సెకండ్. సో సేమ్ సినారియోని మీరు ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద సినారియో? మనకి టేప్ సింబల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సమ్ A4, A1, A2, A1 సో ఆన్ అప్ టు A2 దాకా ఉన్నాయి. రిమైనింగ్‌వి బ్లాంక్ స్పేసెస్‌తో ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. అండ్ ప్రెజెంట్ రీడ్ రైట్ హెడ్ A1ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ ద స్టేట్ ఇన్ ద కరెంట్ స్టేట్ ఈస్ Q3. సో ఈ పర్టిక్యులర్ సినారియోని మనం ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? యాహ్! ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇన్‌పుట్ స్ట్రింగ్ అంతా రాసుకున్నారు. టేప్ సింబల్స్ అన్ని రాసుకున్నారు. A4
ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ A4, A1, A2 సో ఆన్ డౌన్ అప్ టు A2 వరకు రాసుకున్నాం. అండ్ ఔట్ ఆఫ్ దట్ మనకి Q3 ఎక్కడ రాసాము? A1కి ముందు రాసాం. A1కి ముందు Q3 రాసాం. అంటే మనము ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఎక్కడైతే స్టేట్ రాస్తామో దాని తర్వాత సింబల్ ఏదైతే ఉందో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ప్రెజెంట్‌లీ రీడ్ రైట్ హెడ్ ఈ పర్టిక్యులర్ సింబల్‌ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది అని చెప్పి మీనింగ్ అన్నమాట. సో Q3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ద కరెంట్ స్టేట్ ఇన్ ద ఎఫ్‌సీఎం ఈస్ Q3. అంటే ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ఎలా రాయాలి? ఆ స్టేట్‌ని గూడా ఆ స్ట్రింగ్‌లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసేసాం. అంటే ఫస్ట్ మనం స్ట్రింగ్‌ని 2 పార్ట్స్ చేసేసుకున్నాం. ఈ రీడ్ రైట్ హెడ్ పాయింట్ ఔట్ చేస్తున్న దగ్గర నుంచి టువర్డ్స్ ద రైట్ ఒక పార్ట్, రిమైనింగ్ అంతా ఒక పార్ట్. సో, రీడ్ రైట్ హెడ్ పాయింట్ చేస్తున్న సింబల్‌కి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఆ కరెంట్ స్టేట్‌ని మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద వే వి కెన్ రిప్రజెంట్ ద ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. సో, ఇక్కడ మనం సపోజ్ స్ట్రింగ్‌ని 2 పార్ట్స్ W1, W2 చేసామనుకోండి. ఇదంతా గూడా ఫస్ట్ పార్ట్ W1 లెఫ్ట్ సీక్వెన్స్. ఇదంతా కూడా సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ W2 రైట్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ ఈ రైట్ సీక్వెన్స్‌లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనకు కావాలి. అంటే ప్రెజెంట్ మనం రీడ్ రైట్ హెడ్ పాయింట్ చేస్తున్న ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రైట్ సీక్వెన్స్‌లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో, దిస్ ఈస్ ద సింబల్ అండర్ ద రీడ్ రైట్ హెడ్. నెక్స్ట్ దీని పక్కన స్టేట్ ఉంటుంది గదా! ఇదేంటి? దిస్ ఈస్ ద ప్రెజెంట్ స్టేట్. సో, ఇలా మనం ఐడీని రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫర్ ద గివెన్ సినారియో. Let's come back to the theoretical part. So here instantaneous description of a Turing machine is a string W1 Q W2 అనే ఒక స్ట్రింగ్ చెప్పాలంటే రిప్రజెంటేషన్ ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. అది ఎలా ఉంటుంది? సమ్ W1 Q W2 లాగా ఉంటుంది. వేర్ W1 అండ్ W2 ఆర్ ద 2 parts of the initial input string and Q is the current state. So where Q is the present state of the Turing machine and the input string is split as W1 and W2. First symbol of W2 is the current symbol under read write head. అదే కదా మనం ఇప్పుడు చూసింది. రీడ్ రైట్ హెడ్‌లో ఈ W2లో ఉన్న ఫస్ట్ సింబల్ ఈస్ ద కరెంట్ సింబల్ అండర్ రీడ్ రైట్ హెడ్. సో దీన్ని మనం ఇలా ఇండికేట్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే. And next coming to some kind of moves in the Turing machine. So let the instantaneous description be like this. సో మనకిచ్చిన ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే ఒకసారి చూడండి. సమ్ ఏదో x1, x2 సో ఆన్ డౌన్ xi - 1 ఉన్నాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ హావింగ్ q అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ హావింగ్ xi అండ్ xi + 1 సో ఆన్ డౌన్ xn. అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏంటి అంటే x1 టు xn అనేది ఒక స్ట్రింగ్. ఇనీషియల్ స్ట్రింగ్. ఐడీ రాయాలి అంటే ఆ స్ట్రింగ్‌ని 2 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ చేసి కరెంట్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో అంటే సారీ రీడ్ రైట్ హెడ్ పాయింట్ ఔట్ చేస్తున్న సింబల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ముందు గదా మనం స్టేట్‌ని మెన్షన్ చేస్తాము. సో, ఇక్కడ కరెంట్ స్టేట్ అనేది క్యూ. సో, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఏంటి? x1, x2 సో ఆన్ డౌన్ xn అనేది స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్‌లో క్యూని ఎక్కడ పెట్టారు? xiకి ముందు పెట్టారు. అంటే మేబీ ట్యూరింగ్ మిషన్ స్టేటస్ ఎలా ఉండుండొచ్చు? ఇలా అయ్యుండొచ్చు కదా! సమ్ ఇక్కడేదో x1 టు xn సింబల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ పర్టిక్యులర్‌లీ దేన్ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడెక్కడో xi ఉంది. సో, ఇప్పుడు మనకి రీడ్ రైట్ హెడ్ దేన్ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తున్నట్టు అంటే ఈ xiని పాయింట్ ఔట్ చేస్తున్నట్టు. ఎందుకు xiని అంటే దేన్నైతే మనకి రీడ్ రైట్ హెడ్ పాయింట్ ఔట్ చేస్తుందో దానికి ముందు గదా మనం ప్రెజెంట్ స్టేట్ పెట్టుకుంటాం. సో, ఒక ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటే దాన్ని ఇలా విజువలైజ్ చేసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్. ఓకేనా? దాన్నిలా ఫస్ట్ మనం విజువలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్. సో, హియర్ కమింగ్ టు ద మూవ్ గివెన్. సో, ఇచ్చిన మూవ్ ఏంటో చూడండి. ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ క్యూ, xi అదే గదా మనకుంది. క్యూ ఉంది, ప్రెజెంట్ స్టేట్ xi ఉంది. సో, ఇఫ్ ద ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఈస్ క్యూ అండ్ ద ఇన్‌పుట్ సింబల్ ఈస్ xi, ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ క్యూ, xi ఈజ్ ఈక్వల్ టు p, y, l. p, y, l. వాట్ ఇట్ మీన్? దాని మీనింగ్ ఏంటి?
అంటే స్టేట్ అనేది క్యూ నుంచి పీకి చేంజ్ అవ్వాలి. ఓకే. స్టేట్ క్యూ నుంచి పీకి చేంజ్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ పీ ఉండాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్‌ఐ బదులు వైని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం మనం. మిడిల్ సింబల్ అదే కదా! ఎక్స్‌ఐ బదులు వైని రీప్లేస్ చేస్తున్నాము. సో, ఇక్కడ ఎక్స్‌ఐ బదులు మనకేముండాలి? వై ఉండాలి. ఓకే. ఆఫ్టర్ థట్ ద టేప్ సింబల్ షుడ్ బి మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. ఎక్స్‌ఐకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటుంది జనరల్‌గా? ఇదంతా ఒక సీక్వెన్స్ కదా! ఎక్స్1, ఎక్స్2, ఎక్స్3 సో ఆన్ అని ఎక్స్‌ఎన్. సమ్ ఎక్స్‌ఐ అనే సింబల్‌ని ఏదో మిడిల్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఒక ఎక్స్‌ఐ అనే సింబల్‌ని కన్సిడర్ చేసాం. సో, ఇప్పుడు ఇది దేన్ని పాయింట్ ఔట్ చేయాలి రీడ్ రైట్ హెడ్ అంటే, దీనికి ముందున్న సింబల్‌ని పాయింట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద సింబల్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎక్స్‌ఐ జనరల్లీ బై అబ్జర్వింగ్ ద సీక్వెన్స్? దట్ ఈస్ ఎక్స్‌ఐ మైనస్ 1 అంతే గదా! ఎక్స్‌ఐకి ముందున్న సీక్వెన్స్ అంటే ఎక్స్‌ఐ మైనస్ 1. సో, ఇది ఎక్స్‌ఐ మైనస్ 1ని పాయింట్ ఔట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. సో, ఈ మూవ్ ప్రకారం గనక ఫాలో అయితే దిస్ షుడ్ బి ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద ట్యూరింగ్ మిషన్. లెట్స్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. చూడండి ఒకసారి. సో, హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్. జస్ట్ ఈ ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్‌ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ రాసేసాము. ఈ మూవ్‌ని ఫాలో అయితే ఈ సింబల్ మీకు తెలుసు కదా! దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద ట్రాన్సిషన్స్. సో, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్‌స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్? ఎక్కడ దేన్ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది? జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ విచ్ వి హావ్ ఇమాజిన్డ్. మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ. మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న డయాగ్రామ్ ప్రకారం స్టేట్ అనేది పి అవ్వాలి అండ్ ప్రెజెంట్లీ ఇట్ షుడ్ పాయింట్స్ టు ద సింబల్ ఎక్స్ఐ మైనస్ 1. సో, ఇది ఎక్స్ఐ మైనస్ 1ని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి తర్వాత పిని మెన్షన్ చేయాలి ఐడీలో. అంటే మనం ఐడీ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్1, ఎక్స్2 సో ఆన్ ఎక్స్ఐ మైనస్ 2. ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ హావింగ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ 1. ఎక్స్ఐ మైనస్ 1 తర్వాత ముందా స్టేట్ రాయాల్సింది? దేన్నైతే పాయింట్ చేస్తుందో దానికి ముందు కదా స్టేట్ రాసుకోవాల్సింది. సో, ఇక్కడ ఎక్స్ఐ మైనస్ 1కి ముందు రాసుకోవాలి. సో, ఫస్ట్ మనకి పి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఎక్స్ఐ మైనస్ 1 ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ హావింగ్ ఈ ప్లేస్‌లో ఏముంటుంది? వై కదా రీప్లేస్ చేసాము. వై అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ హావింగ్ ఎక్స్ఐ ప్లస్ 1 అండ్ సో ఆన్. సో, సేమ్ ఉందో లేదో చూద్దాం. సో, హియర్ అబ్జర్వ్ హియర్ యూ ఆర్ హావింగ్ పి బిఫోర్ ఎక్స్ఐ మైనస్ 1 and after that you are having y and after that you are having xi plus 1 and so on. Is it clear till now? ఈ మూవ్ అర్థమైందా? ఇక్కడ కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కూడా ఏం లేదు. మీకు మీరు కావాలని కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వడం తప్పితే, ఇక్కడ కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కూడా ఏం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? xiని పాయింట్ ఔట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి. చూడండి. సో హియర్ ద రీడ్ రైట్ హెడ్ ఈస్ కరెంట్లీ ద ఇన్‌పుట్ సింబల్ xi. xiని పాయింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అకార్డింగ్ టు అవర్ మూవ్ xi ప్లేస్‌లో y రీప్లేస్ అవ్వాలి. సో, xi ప్లేస్‌లో ఇక్కడ y రీప్లేస్ అయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ రీడ్ రైట్ హెడ్ లెఫ్ట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. లెఫ్ట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి అంటే xi కన్నా ముందేముంది? మనకి జస్ట్ నేను ఆ స్ట్రింగ్‌ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. xi మైనస్ 1, xi మైనస్ 2, xi, xi ప్లస్ 1 ఇది గదా మనకున్న స్ట్రింగ్. అండ్ సో ఆన్ xn దీనికి కూడా అండ్ సో ఆన్ సమ్ x1 ఇది మనకున్న స్ట్రింగ్. సో, దీంట్లో xi ప్లేస్‌లో y పెట్టేసాం ఇక్కడ. ఓకే. xi ప్లేస్‌లో y రాసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు xi ప్లేస్‌లో y రాసేసుకున్న తర్వాత లెఫ్ట్‌కి మూవ్ అవ్వాలి. దీని లెఫ్ట్ ఏముంది? xi మైనస్ 1. సో, ఇప్పుడు దేన్ని పాయింట్ చేయాలి? xi మైనస్ 1ని పాయింట్ చేయాలి. అండ్ దేన్నైతే పాయింట్ చేస్తుందో దానికి ముందు కదా మనం స్టేట్‌ని రాసుకోవాలి. సో, ఈ ప్లేస్‌లో మనం స్టేట్‌ని రాసుకోవాలి. ఆ స్టేట్ ఏంటి? యాక్చువల్‌గా అయితే క్యూ. అదెలా మారింది? పీగా మారింది. సో, హియర్ యూ నీడ్ టు ఇండికేట్ పి. సో, అదే ఇక్కడ రాసారు చూడండి. xi మైనస్ 2కి, xi మైనస్ 1కి మధ్యలో పి ఉండాలి. xi మైనస్ 1 తర్వాత y ఉండాలి. y తర్వాత xi ప్లస్ 1 ఉండాలి. అదే ఇక్కడ రాసారు. xi మైనస్ 1 పి, xi మైనస్ 1 xi మైనస్ 2 పి, xi మైనస్ 1 y. There is no confusion here, right? So, in this way we can have moves in the PDA.
ఇంకొక మూవ్ కూడా చెప్తాను. అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ క్లోజ్ దిస్ సెషన్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మూవ్. చూడండి ఇక్కడ సేమ్ ఇచ్చారు. కాకపోతే ఇక్కడ లెఫ్ట్‌కి కాకుండా రైట్‌కి మూవ్ అయింది. ఇది మీరు చెప్పాలిప్పుడు. సేమ్ ఇచ్చారు. సేమ్ మూవే లెఫ్ట్‌కి కాకుండా రైట్‌కి మూవ్ అయింది. అంటే ఇంతవరకు సేమే. సో, ఇప్పుడు రైట్‌కి మూవ్ అయింది. రైట్‌కి మూవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పొజిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? నేను మళ్ళీ రాస్తాను. జస్ట్ ఎ సెకండ్. సో, అగైన్ వి ఆర్ హావింగ్ సమ్ x1, x2, so on down, xi minus 2, xi minus 1, xi, xi plus 1, xi plus 2, సో on down, xn. ఇది మనకిచ్చిన ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్. ఓకే. ఇంతవరకు బానే ఉంది. నెక్స్ట్ Q ఈస్ ప్రెజెంట్లీ పాయింటింగ్ అవుట్ హియర్. Q ఇక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది. ఇది మనకిచ్చిన స్టేటస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మార్చాలి? ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. దీనికి మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. దీన్ని ఎలా మార్చాలి? నౌ ఇది ఫాలో అవుతున్నాం కదా మనం. నౌ ద xi ఈస్ రీప్లేస్డ్ విత్ y. ఫస్ట్ అది చేసేద్దాం. xi ప్లేస్ లో మనం y ని రాసుకుంటున్నాం. xi ఈస్ రీప్లేస్డ్ విత్ y అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ we need to move towards right. We need to move towards right. So right అంటే ఇప్పుడు దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద సింబల్ అండర్ ద రీడ్ రైట్ హెడ్? రైట్ కి మూవ్ అవుతాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద సింబల్ అండర్ ద రీడ్ రైట్ హెడ్? రీడ్ రైట్ హెడ్ లో ఉన్న సింబల్ ఏంటి? xi ప్లస్ 1. యా. సో ప్రెసెంట్ రీడ్ రైట్ హెడ్ కింద ఉన్న సింబల్ y. రైట్ కి మూవ్ అవుతే యాజ్ యూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ xi ప్లస్ 1. సో ఇప్పుడు మన టేప్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే xi ప్లస్ 1 ని పాయింట్ చేయాలి. దీన్ని కాదు. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్? What is the state? What is the current state? Actually Q. But it is changed to what? Current state Q kada. It is changed to, very good. It is changed to P. So now the current state is P. సో ఇది మన విజువలైజేషన్. ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ రూపంలో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. జస్ట్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? స్ట్రింగ్ ఏమి చేంజ్ చేయట్లా. ఆ స్టేట్ ని మనం స్ట్రింగ్ లో ఎక్కడో చోట దోర్చాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ దోర్చాలి? ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఉంది మనకి. ఈ P అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలో చెప్తే దట్ బికమ్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. సో వేర్ ఐ షుడ్ కెప్ట్ మై P ఇన్ ద స్ట్రింగ్. దేని తర్వాత పెట్టాలి? లేదంటే xi plus 1 మ్యామ్. xi plus 1 y కి మధ్యలో మ్యామ్. వెరీ గుడ్. సో హియర్ ఐ నీడ్ టు రైట్ మై P. ఎందుకు అంటే పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్న సింబల్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ముందు మనం స్టేట్ ని రాసుకుంటాం. దేన్నైతే పాయింట్ చేస్తుందో దానికన్నా ముందు మనం స్టేట్ ని రాసుకుంటాం కాబట్టి హియర్ ఐ నీడ్ టు కెప్ట్ మై P. సో లెట్ us చెక్ వెదర్ వి మేడ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే. కింద ఉంది చూడండి. సో హియర్ y P కనిపిస్తుందా? లెట్ మీ టేక్ ద స్పాట్ లైట్. సో హియర్ యూ హ్యావింగ్ y P, ఆఫ్టర్ దట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ xi ప్లస్ 1. కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తాను. హియర్. సో xi మైనస్ y తర్వాత ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంది కదా. xi మైనస్ y తర్వాత y ఉంది మనకి. y తర్వాత p ఉంది. p తర్వాత xi ప్లస్ 1 అండ్ సో ఆన్. సో సింపుల్ అంతే. దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ రైట్ ద ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. And after that you are having representation by transition table followed by representation by some transition diagram. సో నేను పీడిఎఫ్ గ్రూప్ లో పెట్టాను. ఆ పీడిఎఫ్ ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద అటెండింగ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ. యూ కెన్ ఎగ్జిట్ నౌ.